حضرت گولڈوی سے پوچھیے، آپ نے اگر شاید کلیام کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ پوچھیے حضرت مولوی صاحب سرکار سے، پیر قاسم مولوی سے، آپ نے پوچھے پیر سیال سے پوچھیں۔ آج کے جو لوگ جمعہ 8 دن کے جو گدی نشین اٹھے یا پیر اٹھے، ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن بابا جی کے پاس جب جو بند سے پڑھ کے آئے واپس دارالعلوم جو بند سے تکمیل کے بعد جب اب واپس یہ سر آپ کی سوچ کیا ہے؟ اللہ آپ کو علماء کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بابا فضل الدین کلیامی صاحب کے دربار کی گدی نشین جو اپنے عہدے اور اپنی بصیرت میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس وقت دیگر درباروں کے گدی نشینوں اور علماء کرام کے بارے میں ایک سخت موقف اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بات حیرانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے اس اہم موضوع پر تفصیلی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہم حضرت کلیامی صاحب کی بے مثال شخصیت اور ان کی علمی اور روحانی اثرات کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے دربار میں آنے والے زائرین سے کچھ ابتدائی بات چیت کی جائے گی، اور پھر ہم آپ کے سامنے گدی نشین صاحب کا انٹرویو پیش کریں گے۔ وہ یہی ہے، ایک عورت تھی کے نام ہے، اس ٹائم حافظ صاحب کے نام ہے، اس عورت کو مرید تھی ان کی، تو یہ گئی ہے جیسے ہی عورت وہ، تو یہ حافظ صاحب راستے میں نہیں ہے، شام کی شکل میں نہیں ہے، تو آئے تھے ان کے پاس، اس عورت کے پاس، تو شام کی شکل میں آئے تھے۔ بیسیکل ہم پاک پتن شریف کے ادھر ہم نے ڈیوٹی کرتے ہوئے تقریباً 15 سال بابا فضل شاہ کلیامی، یہ بس خواجہ فضل شاہ کلیامی کا بہت خاص کرم ہے جو پاس ہمیں رکھا ہوا ہے۔ چل رہا ہے خاموشی، لوگ سے دور خاموشی بہت چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں خاموشی چلتی ہے۔ یہ کلیام شریف دربار موجود ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے، کہا جاتا ہے، جو ہم نے سنا تھا۔ خیر آج ہم جو یہاں خادم ہیں، مجاور ہیں یا حضرات ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ میلہ لگتا ہے اور اس دوران جو اونٹ یہاں آتے ہیں، اونٹوں کی کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اونٹ کیوں آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کب سے یہ میلہ جاری ہے۔ اور جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ گندم کا موسم ہوتا ہے اور وہ اونٹ اس کے اندر چھوڑ دیے جاتے ہیں، کوئی اس کو کھاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، یعنی ایک دفعہ وہ گندم بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ جو گندم اگتی ہے دوبارہ، وہ اس حال میں اتنی زیادہ اگتی ہے کہ جو باقیوں کی نسبت جس میں اونٹ نہیں جاتے یا باقی جو لوگوں کی گندم ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ وزنی ابھرتی ہے، اس سے زیادہ یہ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی روحانی تاثیرات اور دین کی خاطر ان کی محنتیں برحق ہیں۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکت کے قائل ہیں۔ تاہم ایک بات نہایت تو ادب اور محبت سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر کچھ ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں، جیسے قبروں کو سجدہ کرنا یا عورتوں اور مردوں کا مخلوط انداز میں رقص کرنا، قوالیاں کرنا۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اولیاء کی محبت میں غلو کر بیٹھیں اور ان کی اصل تعلیمات کو بھول جائیں۔ حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کی اتباع میں گزاری۔ ان کی عزت یہی ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں، ان کی محنتوں کو سمجھیں اور دین اسلام کے اصل پیغام کو اپنائیں۔ تو آئیے ہم ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی اصل تعلیمات کو فروغ دیں اور ان کی نسبت سے ہر بات رسم و رواج کو خیرآباد کہہ کر قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں۔ یہی ان کی اصل تعلیمات کا احترام ہے اور یہی ہمارا فخر بھی۔ کلیام شریف راولپنڈی پاکستان سے صاحبزادہ سید رضوان فرید میں مخاطب ہوں آپ لوگوں سے۔ میرے پاس یہ احباب تلگنگ سے تشریف لے اور یہ سوال لے کے ہیں گندم کے بارے میں۔ سوال اس لیے گندم لے کے حضرت کلیامی کا جب عرس شروع ہوتا ہے تو یہاں جتنے بھی بے زبان جانور جناب اونٹوں کا یہاں جو رش ہوتا ہے، اونٹ یہاں لوگ لے کے آتے ہیں، اونٹ پہ لنگر کا سامان لے کے آتے ہیں، قافلے در قافلے لگاتے ہیں۔ یہ صرف کلیام شریف کی دھرتی میں عرس نہیں لگتا، یہ پورے خطہ پٹھوار میں عرس لگتا ہے۔
क्योंकि हर जगह, हर गांव में, हर गली में, हर बाजार में लोगों ने बाबा जी कल्यामी के मेहमानों के लिए दरवाजे खोल दिए होते हैं, उनकी खिदमत में अपना अपना हिस्सा पेश कर रहे होते हैं। जब ये दरगाह आलिया कल्याम शरीफ में पहुंचते हैं तो ये जहाँ मंडी लगती है, जहाँ फसल होते हैं, वहां से ये फसल, वो गंदम की जो थोड़ी बहुत उठी होती है, वो सारी गंदम ये खा चुके होते हैं और वे बिल्कुल खलाड़े बन चुके होते हैं, मलियामेट हो चुकी होती है। तो अल्लाह की मेहरबानी और फजल और करम के बाद उसके बाद जो बरान रहमत का नजूल होता है, तो अल्लाह ताला हमें ये इन्हीं जमीनों से दुगना फसल अता करता है। ये इनका सोना बाबरकत है। जो यहाँ हस्ती ये लेटी है शाह कल्यामी फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे इनका सोना बरकत है। आपने जाते हुए कल्याम को दुआ दी थी, बुरियां बुरियां नैना दी छुरियां, कुछ वसो कल्याम दिलों को हंस हंस खेड़ के टुरियां। यही लजपालों का काम है कि शायद कल्याम लजपाल हस्ती है। वैसे ही फजलुद्दीन ही होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो ये अगर आप इस चीज को याद रखें तो अल्लाह का इन्होंने नाम बुलंद किया है, इन हस्तियों अल्लाह का जिक्र बुलंद किया है। आज अपनी मखलूक से हक फजल का नारा या फजल का नारा ये बयान हो रहा है। लगभग ये उस 133वां उर्स है आपका, और हजरत कल्यामी ने 113 बरस उम्र हयात पाई। आपका यौम विसाल है 1892 में। किबला हाफिज साहब तो बाबर बादशाह की फौज में सिपह सलार थे। वहां से आपसे कि मजजूब से मुलाकात हुई। उस मजजूब ने कहा जो कुछ मुझे खिलाएगा या जो कुछ मांगेगा उसको अता करूंगा। आपने सब कुछ अपना गिरवी रखवा के सब कुछ उसको पेश किया, मजजूब का पेट भरा। उसने मजजूब ने आपको कहा कि आपका जलालाबाद शरीफ सैयद मजहर अली शाह साहब का इंतजार करवा रहे। कल्याम शरीफ की धरती में भेजने वाले हमारे दादा मुर्शद सैयद मजहर अली शाह साहब जलालाबादी। तो हजरत गोल्डवी से पूछिए, आपने अगर शायद कल्याम के बारे में पूछना है तो आप पूछिए हजरत मौलवी साहब सरकार से, पीर कासिम मौलवी से। आपने पूछे पीर सियाल से पूछे। आज के जो लोग जुमा दिन के जो गद्दी नशीन उठे या पीर उठे, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। कि शायद कल्याम की जो दरगाह है वो लजपालों की दरगाह है। शायद कल्याम की बारगाह से कोई खाली नहीं मोड़ता। तो अल्लाह की जनाब से नज़र के आलम ने आया इलाहुल फजल अपनी जात वास्ते कुछ नहीं मंगया। एक अर्ज है मौला, इस बड़ी पसरे वाले के दो अर्ज, ना इस जहां शर्मिंदा रखा ना उस जहां शर्मिंदा रखा। सैयदना मेर अली शाह साहब शाह कल्याम के पास बैत होने के लिए आए थे। शाह साहब, जी हाँ, आपके पास मुरीद होने के लिए आए थे। आपके जो जहां से आपको कादरी खिलाफत है, आपके मामू जी से, मामू फजलुद्दीन थे, उन्होंने भेजा कि अमिया कल्यामी पिंडी आए हुए होंगे तकिए पे, आप इनको वहां से थापड़ा लगवा के लिए, इनसे दुआ करवा के लिए, इनको मुरीद करवा के लाइए। तो हजरत कल्यामी ने आपको बैत भी फरमाया। सियाल भेजने वाले शाह कल्याम थे। डायरेक्ट सियाल शरीफ पीर साहब कहीं भी नहीं गए। सियाल भेजने वाले हजरत कल्यामी को, हजरत कल्यामी थे। आप पीर सियाल को मेरा सलाम कहिएगा, वो आपको बैत फरमाएंगे। सिलसिला चिश्तिया नजामिया में पीर सियाल लजपाल ने आपको मुरीद फरमाया। लेकिन बाबा जी के पास जब देवबंद से पढ़ के आए वापस, दारुल उलूम देवबंद से तकमील के बाद जब ये दरगाह ए दिन सिरातल मुस्तकीम में रास्ता दस दिया, कोई गैर शरअ जगह नहीं है। जी सर, आपकी सोच क्या है? अल्लाह आपको उलमा के शर से महफूज फरमाए। हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया साबरिया के एक जलील कदर बुजुर्ग थे, जिन्हें शहंशाह कल्याम के लक़ब से याद किया जाता है। हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी ने दीनी और दुनियावी उलूम हासिल किए और खुश नवीसी में भी कमाल रखते थे। आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान दिल्ली से कल्याम आकर आपकी तरबियत फरमाते रहे। आप सिलसिला चिश्तिया साबिया के अजीम औलिया में शुमार होते हैं। आपका विसाल 1308 हिजरी व मुताबिक 1 जनवरी 1892 बरोज जुमा हुआ। नमाज जनाजा हजरत पीर सैयद मेर अली शाह गोल्डवी ने पढ़ाई। जनाजा में इस कदर हुजूम था कि पीर साहब को घोड़े पर सवार होकर सफेद दुरुस्त कराना पड़ी। आपका मज़ार मुबारक कल्याम शरीफ में अपने मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान के पहलू में वाक़, जो आज भी अहले दिल की ज़ियारत गाह है।